영화는 더 드라마틱하게, 드라마는 더 영화롭게 비교해볼 우리만의 이중 탐구 생활. 오늘 만나볼 영화로운 드라마는요, 고구마 100개를 먹은 듯한 이 답답함을 화끈하게 날려줄 복수 열전. 물로 봤다간 제대로 물 먹을 센 언니들의 이야기 두 편을 만나봅니다. 영화 부탁 하나만 들어줘, 그리고 드라마 부암동 복수자들. Hi moms, Stephanie here. Today 똑소리나는 살림 솜씨로 온라인 크리에이터로 활동하는 스테파니. I met Emily a few weeks ago at school. It was International Cuisine Day in my son's first grade class. Smooch. Oh, great work today, Smooch. Smooch. Thanks a lot, Mom. Oh. Can me and Miles have a play date today? I don't know, sweetie. I think we need to ask your mommy, and she's still in the city. She's right there. 아들을 데리러 간 어느 날 학교에서도 보기 힘들다는 콧대 높고 스타일리시하다는 그 엄마 에밀리와 만나죠. Come here, little dude. Oh, my baby. Look at your shirt. Did any food make it into your mouth? Ask her, Nikki. Ask her. Ask me what? We want a play date. 그리하여 뜻하지 않은 방과 후 모임이 시작되고 Go show me your room. This house is incredible. Thanks, it's a money pit. Oh, you must love cooking in this kitchen. 폭풍 칭찬 일색인 스테파니를 보자. You are so nice. I have no idea how you've survived this long. I'm not as nice as you think, so. Are you baiting me? You want to trade confessions? 스테파니의 비밀은 이랬죠. His name was Chris. 아버지 장례식 때 찾아온 한 남자. 그는 바로 태어나 처음 만난 And it turned out he was my half brother. So. You f***ed him. What? Swear on your dad's grave. 순간 이야기를 회피하는 그녀. Oh my god. I got a brother f***er taking care of my said kid. anything. Brother f***er. You know what? I don't know. It's these stupid martinis. Hey, brother, do you want to stay for I dinner? shouldn't have even said anything. Yeah, I do want to stay for dinner. That would be lovely. I can't 그때 Subaru is blocking the garage. Speak of the devil. 사별한 스테파니 앞에서 과감한 스킨십을 서슴지 않은 만큼 Oh, martini time. Well played. Thank you. 어떤 상황에서도 거칠 것 없는 그녀였지만 한 가지 절대 용납할 수 없는 것이 있었으니 Did you just take my picture? I'm yearbook mom. Did I ask you to take my picture? Don't do that again. Oh my gosh. So sorry. 그러던 어느 날 Hi. Stephanie, thank God you picked up. I need your help. Are you okay? I'm fine, but I do need just a simple favor. Can you grab Nikki from school? Sean's in London. His mother broke her fucking hip, and I got a big fire to put out at work. You're the best. Hey, I gotta run, but I'll get you back for this, okay? 하지만 그날 이후 사라진 그녀. And when was the last time either of you heard from her? 3 days ago? 그녀의 실종엔 다른 문제가 있을 거라 생각한 스테파니 회사까지 찾아갑니다. 스테파니의 눈에 에밀리의 사무실 위치가 들어옵니다. 그리하여 자연스럽게 내부로 침투하는 그녀. 들켰다간 오해받기 딱 좋은 상황. 신속하게 사무실 내부로 몸을 숨기죠. 무얼 어디서부터 찾아야 할지 몰라 허둥대는 스테파니. 그런데 그녀가 보게 된 건 뜻밖의 메시지. 대체 무슨 일이 일어난 걸까? 이번엔 믿음을 저버린 남편 얘기로 넘어가 봅니다. 분명히 말해뒀지. 대를 이어야 회사도 있는 거라고. 아버지께 손자가 있습니다. 뭐? 저한테 아들이 있습니다. 조강지쳐 멀쩡히 살아있는데 갑자기 혼의 자식을 떡하니 아버지께 자랑하는 남편. 경영권 승계가 그리 중요했더니 하지만 아내는 미동도 하지 않죠. 넌 알고 있었던 모양이구나. 최근에 들었습니다. 도련님 오셨습니다. 그런데 강큰 남편은 여기서 그치지 않고 20년 가까이 숨겼던 아들을 집으로 데려오려 하죠. 처음 뵙겠습니다. 반갑다 수겸. 수겸입니다. 겸손할 겸. 아들 이름도 제대로 모르면서 겸손하긴커녕 눈치 없이 나대는 부자. 안녕히 주무셨습니까? 정말 가지가지 한다더니 옷까지 맞춰 입어 염장을 지르더니 당신 일찍 일어났네? 요 앞에 그 커피숍이 새로 생겼길래. 아내 취향은 1도 모르고 나 라떼 안 마셔. 라떼건 이떼건 저떼건 시시때때로 붙어다니는 모습이 참 꼴보기 싫던 어느 날 축하드립니다. 바쁜 사람이 이렇게 와줘서 고맙네. 당연히 와야죠. 아버지께서도 꼭 인사 전하라고 하셨습니다. 어느 교수의 출판 기념회를 차렸죠. 여보 잠깐만요. 남편의 손짓에 소스라치게 놀라는 교수의 아내. 미안해요. 늦었어요. 겉보기엔 아무런 문제도 없을 것 같은 그녀였지만 이번 서울시 교육감 선거에 출마하기로 결심했음을 밝힙니다.
사람 좋은 척하는 남편을 내조하며 남모를 아픔 가진 것 같은 미숙. 정혜는 감이 팍 왔죠. 남편이 때렸죠. 무슨 말씀을 하시는 건지. 같이 복수하실래요? 예? 저도 남편한테 복수하고 싶어서요. 그렇게 두 여자가 복수를 도모하는 사이 어느 학교에선 너 어제 여자랑 가더라? 누나냐? 남자로? 총 갈기같이 생겼더라. 시비는 먼저 걸었는데 시시비비를 가릴 땐 정욱 학생, 미안해. 한 번만, 딱 한 번만 선처해 주시면 안 될까요? 이렇게 부탁드립니다. 가해자가 피해자 코스프레를 하고 있는 것도 억울한데 아들을 위해 머리를 숙이는 엄마에게 이게 할기신이 이게? 고소해야지. 정욱 어머니, 하지만 이 정도 수모쯤이야 뭐. 한 번만 선처해 주세요, 정욱 어머니. 주길련 씨? 그때 재벌 사모님 정혜와 구면인 이 어머니. 어머 사모님, 안녕하세요. 정욱 어머니 제발요. 아니 어떻게 사모님을 여기서 뵐까요? 같이 애 키우는 입장에서 합의 하는데 당신 진짜 미쳤어. 상황이 바뀌지 않는데도 뭐가 재밌어? 빨리 와. 괜찮으세요? 자식을 위해 무릎까지 꿇은 도희를 보자 자존심도 없어요? 정혜는 도희보다 더 큰 분노를 느낍니다. 아유 뭐 사실 고놈의 자식이랑 그 여편네랑 세트로 묶어가지고 내가 묵사발을 만들고 있어. 복수하실래요? 이들의 계획은 잠시 후에 만나보기로 하고 이젠 부탁해놓고 사라진 에밀리의 이야기를 만나보시죠. Yes, Detective Somerville. Spoke on the phone. That's right. The passenger manifest said she wasn't on any flights to Miami. What are you saying? She's having an affair? Oh, I can't say that with any confidence. 그렇다면 대체 에밀리는 어디 있는 것일까? 그런데 스테파니의 구독자 중 한 명이 그녀에게 제보를 합니다. Dear Stephanie, I'm writing from Standish, Michigan with a possible Emily sighting. Possible. 그리고는 곧장 신고를 했더니 Hello? Please tell me you found her. A lake? I have some somber news. Emily was found. 맙소사, 가장 우려했던 상황이 발생했죠. Not alive, I'm afraid. 그렇게 아이를 봐달라는 한 번의 부탁이 영원한 부탁이 될 줄이야. 아내와 친구를 땅에 묻은 날 두 사람은 괴로워하고 Hey, come on. Be hard on yourself, yeah? It's the kind of stuff nobody gets right. No, come on. 그렇게 에밀리의 빈자리는 두 사람 사이를 좁히더니 급기야. I don't know if... 그렇게 두 사람은 안 돼요가 되어버리죠. Hey, Miss Mothers. Can I talk to you? Yeah. Were you aware that he took out an extra $4 million life insurance policy on Emily before she disappeared? 경찰이 들려준 얘기는 충격 그 자체였죠. 그럼 이 모든 게 보험금을 노린 션의 계획이었던 건가? 진실을 알기 위해 그의 직장을 찾아가는데 스테파니가 본 건 션의 또 다른 여자. 그녀의 머릿속은 혼란스럽기만 하죠. How about you boys? What did you guys get up to today at school? I saw my mom. 이건 또 무슨 얘긴지. I understand, Nikki, that sometimes we think we see people that we miss, even if they're gone. No, I saw her. She's right outside the fence by the kickball yard at recess. Sorry. 에밀리가 살아있을지도 모른다? 이걸 어떻게 생각해야 돼? 자, 이젠 나 요즘 시간 개념도 없어. 죽었다 살아온 것 마냥 완전 딴 사람이 되어 돌아온 미란 언니. 부암동 복수자들 속 도희를 만나봅니다. 왜 그러세요? 좀 놀라신 것 같은데. 놀라기. 우선 합의금을 조정하고 싶습니다. 이 근거 없는 자신감의 배경은 이랬죠. 저는 말도 안 되고요. 자식 갖고 장사하려는 속셈인가 본데 뭐 이런 사람들한테는 아주 강하게 나가셔야 됩니다. 합의금의 근거가 된 팔의 부상 역시 팔 부러진 건 보셨어요? 못 봤죠? 진단서부터 보여달라고 하세요. 진단서. 치료비 얼마나 나왔죠? 진단서 보여주시겠어요? 뭐야 이거? 이렇게 나오시면 합의금 뭐고 없던 일을 하는 수가 있어요? 이 상황을 대비해 준비한 대사. 고소하시죠. 좀 더 세게 해요. 네, 좀 더 세게. 고소하시죠. 실전에선 어떨까? 뭐 고소하시라고요. 야! 재판 가보자고 어디? 이게 아닌데. 그리하여 회심의 전략 갑툭튀. 재벌 사모님 진정 갑이 툭 튀어나오죠. 안녕하세요. 또 뵙네요. 어머, 사모님 안녕하세요. 어머, 도희 언니. 어떻게 또 여기서 만나네?
그래 정혜야 반갑다. 아는 사이세요? 엄청 친한 언니인데요. 그렇게 인맥이 금맥이 돼요. 그럼 하던 얘기 마저 할까요? 굳이 그렇게 고소를 하시겠다면 내가 언제 호떡 뒤집듯 뒤집힌 마음. 사람 뜻을 그렇게 곡해하면 안 되죠. 결론은 극적 합의. 그 여자 표정 진짜 혼자 보기 아까웠네. 건배. 그렇게 첫 복수가 성공한 기쁨도 잠시. 일어났어? 여보 남편만 봐도 기겁을 하는 미숙. 그도 그럴 것이. 아니, 술 마셨어? 싹 바뀌는 온도. 예 조금. 남편은 원래 술이 과하면 거칠어지는 사람이었지만 폭력이 심해진 건 오래되지 않았어요. 사연이 올 시간 됐어요? 밖에선 인자하지만 집안에선 무자비한 남편. 확 깨는 이 못된 손버릇. 부암동 언니들이 제대로 깨주길 기대하며 이젠 분명 죽었는데 깨어나 돌아댕긴다는 소름 돋는 친구의 이야기를 만나봅니다. I smell her perfume. You saw her with your own eyes. In her coffin. There was something off. They found her at the bottom of a lake. Why did you take out a $4 million insurance policy on her? My gosh. Those cops really did a number on you, I'm didn't being they? serious. 오히려 황당한 의심이라며 태연하게 이야기를 하는 남자. 보험금 액수를 올리고자 한 사람은 바로 She thought she and I needed to get policies out for Nikki's sake. It's probably the most responsible thing we ever did. Stephanie, my mom told me to give you this. 이건 목미? 점점 거리를 좁혀오며 다가오는 에밀리의 존재. 처음엔 누군가의 장난인 줄 알았죠. 하지만 그녀가 아니면 알지 못할 스테파니의 비밀. 그리고 이젠 더 대담하게 Brother. 전화까지 걸어오는데 이건 대체 무슨 꿍꿍일까? Emily, No, Emily's dead. Oh, no, have you forgotten already? where are you? I'm in heaven watching over you. Why are you doing this? How do you know it's just me doing it? Hey, kiss Sean for me. 4 million times. 보험금을 의미하는 숫자. 이 모든 건 션과 에밀리가 함께 벌인 일이란 건가? 진실을 쫓기 시작하는 그녀. Her name's not Emily. Her name's Claudia. 놀랍게도 에밀리에겐 쌍둥이 언니가 있었다는 사실을 알게 되고 호수에서 발견된 시체는 그녀의 언니일 거란 확신이 들죠. And I found a photo of Emily, whose middle name is Claudia. Not pretty, I didn't know that. You crazy? It's like looking at an angel, isn't it, Moms? I feel closer to Emily than I've ever felt. Almost like a twin. Emily, wherever you are, I hope that you're listening. You gotta have faith. 자작극을 벌인 에밀리를 향한 반격. 과연 사건의 진실은 무엇일까? 호의를 베풀었다 호되게 당하게 되니 부탁은 사절할게. 영화 부탁 하나만 들어줘였습니다. 그리고 이젠 두 번째 복수를 시작하는 부암동 복수자들을 만나보시죠. 우승 다시 한번 축하드립니다. 여사님 오늘 또 우승 퍼포먼스로 또 우리 어려운 말걸음 해주신 백후보님과 한판 대결 어떠십니까? 패시노 한판 대결. 미숙의 남편 유세 스케줄을 이용해 복수를 준비한 언니들. 제가 어떻게 여자분이랑 어떻게 팔목이라도 잡아드려야 되나? 근데 제가 오늘 하루 종일 팔을 써서. 그러면 뭐 그래서 닭싸움을 하면 어떨까요? 이 분위기에 안 할 수도 없고 이거. 그리하여 닭다리 잡고 삐약삐약. 너는 정말 오늘 삐 처리될 만큼 호되게 당할 것이야. 깐죽이의 닭싸움이 시작됩니다. 들어와. 그런 도기에 두 발에 훅 들어온 후보나리. 가시는 길 멀리는 못 나갑니다. 비상구 포즈로 쓰러지며 이미지도 비상등이 켜졌는데 계획보다 좀 오버된 듯하지만 이 정도면 성공적이다. 오버. 부탁 하나만 들어줘 언니들처럼 좀 세고 강한 복수 부탁하고 싶어지는 드라마 부암동 복수자들이었습니다.